के मैंने बंद दिता, मेरे मूँह 'ਚ कपड़ा पाते ते मेरे नाल रेप करदा रहे एक करके, फिर नाल नाल बीच कुटदे भी रहे एंड आफ्टर रेप उन्होंने मेरे ऊपर पेशाब कर दिता। तुसी सोचो मैं अपने गिले शरीर बालों नूं लेके कोई इंसान किसी के उपर कोई गाल भी दे दे तो मार कुटाई शुरू हो जाती। मेरे पता लोगों ने 8 मुंडे ने पेशाब करता सीगा। मेरे ना गैंग रेप होया, मैंने किडनैप करे 2 मुंडे ने अंबाला लेके गए और अंबाला विच एक हॉस्टल विच पीजी विच पूरी रात मेरे नाल रेप किया। पूरी रात 20 मुंडिया ने। सो आफ्टर दैट जो सवेरे रेप करने तो बाद मैंने चक के मैंने कहा तू भज जा, मैं तो चलिया नहीं गया। मैं उठन की कोशिश की तो मैं उन्होंने सामने गिर गई। मुंडिया ने मैनू पकड़ के रूम 'ਚ बंद करके मेरा सैक्शुअल अब्यूज किया। किन्ने मुंडे? 12 मुंडे सीगे। 12 मुंडे ने सैक्शुअल अब्यूज किया। मेरे कपड़े खोल दिते, मैं उन्होंने पैरों 'ਚ गिर गई। मैं उन्होंने कहा मेरे को पैसे नहीं है, टिकट नहीं है। उन्हें बस क्या कोई ना पिछे बैठ जा। तो चंडीगढ़ पहुँच के कंडक्टर कहता मेरे नाल तुसी मेरे नाल रूम 'ਚ चल लियो। 7 साल की एज में मैं अपनी मम्मी को कहा कि मैंने लगता है कि मैं कुड़ी हाँ। मेरे पापा ने फिर तांत्रिक कोल गए तो तांत्रिक रात को 11-12 बजे उन्होंने झाड़ फूक शुरू की। मैनू काफ़ी डांटिया डपकिया, मैं फिर भी हिली नहीं। मैं क्या मैनू क्यों डांट रहे, मैं तो ठीक हाँ। तो उन्होंने गर्म चिमटा करके मेरे शरीर से चिमटे नाल जो मेरे शरीर 'ਚ हजे भी दाग है गए। चिमटे ना कुटिया तो कुटिया तो मेरे पीठ 'ਚ भी ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स के सामने? हाँ, मेरे तो ये फफोले हो गए जिन्होंने कहते छाले कहते, छाले पै गए। तो मैं काफ़ी चिल्लाई रोई कि मैनू छुड़ा लो, बट मैनू लगता सी मेरे माँ बाप भी नहीं छुड़ा सकते। जिवें तुसीं कहा कि भी मैं कहता भी मैं नहीं कुड़ियां वाले कपड़े पावांगी, मैं नहीं कुड़ियां वांग चलांगी, तो फिर कदे कोशिश नहीं की भी मैं ना कुड़ियां वांग जिहड़ा वतीरा वो ना करा? नहीं, फिर मैं कितना नहीं डरदे मारे, क्योंकि मैंने पता सी मेरे पेरेंट्स फिर मैनू कितने ना कितने पागल डॉक्टर को ले जाएंगे। मैं जोड़े झोला छाप डॉक्टर होंगे या फिर इंजैक्शन लगाएंगे, शॉक थैरेपी होंगी है, करंट मारिया जाता ब्रेन 'ਚ। असी दुनिया 'ਚ जो पैदा होंगे हैं तो असी जेंडर लेके नहीं आते हैं, असी सिर्फ एक शरीर लेके आते हैं। जो असी 3 साल के होंगे उस तो बाद 3 साल तो बाद हौली हौली हर एक दी अपनी डेवलपमेंट हैगी, हर एक दा अपना शारीरिक विकास हैगा। उस दे हिसाब नाल अपने आप नूं अपनी पहचान वल मुड़दा है, अपनी पहचान वास्ते 6 साल के एज मेरा एडमिशन होया स्कूल विच। मैनूं कन्फ्यूजन हुई कि मैं किहड़े वॉशरूम 'ਚ जावां, क्योंकि जिस तरह मेरा सुभाव सीगा, मैं अपने लड़की मानती थी, मैं लड़कियों वाले वॉशरूम 'ਚ गई तो मैनूं धक्का मार के बाहर कढ़ दिता गया। कुछ बड़े बच्चे वो भी समझते सी शायद छक्का है। माँ बाप ने फिर कितना क सपोर्ट किया या फिर उन्होंने समझिया धनंजय नूं जां नहीं? सत श्री अकाल, बातां जिंदगी दियां नाल जुड़े हो तुसीं ते मैं वीरपाल शेरगिल। अज तुहानूं एक ऐसी कहानी दे रूबरू करावांगे जिस नूं सुन के तुहाडे भी रोंगटे खड़े हो जाणगे। कहानी एक ट्रांसजेंडर दी हैगी ते किवें जिंदगी दे विच कठिनाइयां आउंदियां ने ते की दिक्कतां दा सामना करना पैंदा है, वो सारियां दिक्कतां दे तुहानूं रूबरू करावांगे। मेरे नाल धनंजय चौहान जी नेगे जिन्हां दी सारी जिंदगी ही संघर्षां भरी रही है, पर यह अजकल बहुत जिहड़े ट्रांसजेंडर ने उन्हां नूं मोटिवेट करदे ने ते स्टडी भी इन्हां दी बहुत हैगी ते इन्हां दी जिंदगी दी की कहानी है उस तो तुहानूं रूबरू करवावांगे। मेरे नाल धनंजय जी ने। मैम स्वागत है तुहाडा बातां जिंदगी दियां। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल को सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੜਵਾਹਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਂਵਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਦੀ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ 3 ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ चिल्लाते हुए तो आंदा नहीं दुनिया कि मैं लड़का आ गया, मैं लड़की आ गई हूँ, ठीक है ना। वो सिर्फ शरीर लेके आंदा, सिर्फ रोंदा है अब और खाना मंगता है, ठीक है ना। मैं भी उसी तरह पैदा हुई हाँ, लेकिन जदों असी 3 साल दे हुंदे, उस तो बाद 3 साल तो बाद हौली हौली हर एक दे अपनी डेवलपमेंट हैगी, हर एक दा अपना शारीरिक विकास हैगा। उस दे हिसाब नाल अपने आप नूं अपनी पहचान वल मुड़दा है, अपनी पहचान वास्ते वो अपने आप को खोजदा है कि मैं है कौन। उसनूं कहंदे जेंडर, समाजिक पहचान। एक तो सानूं समाजिक पहचान बचपन च दित्ती जाती, जदों पैदा होंदे वो कौन दिंदा? समाज, साडे अड़ोस पड़ोस या माँ बाप, डॉक्टर दिंदे कि लड़का है लड़की है। लेकिन जदों असीं 5 साल तक दी एज तक आंदे आंदे जदों ता और ती बोलना सीखदे, समझो सानूं जेंडर दा पहचान हो गया। सानूं पता मैं की बोलना, मैं लड़का मैं लड़की, सानूं समझ। मैं 5 साल तक एज आंदे आंदे अपने आप नूं लड़की ही मन्निया, और मैनू नहीं पता वो क्यों होया, क्योंकि ये सहज प्रवृत्ति बोलते हैं। पेड़ या पेड़ जो बढ़ता है तो उपर नूं बढ़ता है, वो नीचे नूं नहीं जाता, उसकी प्रवृत्ति इदां दी है। कोई इंसान है उसनूं लड़का फील होना या लड़की फील होना, वो उसकी अपनी प्रवृत्ति है। मैं उसी तरह ही बदी जिस तरह मैनू नेचर ने बताया। 5 साल की एज विच मेरा मुंडन किया गया, हालांकि मैं उसके वास्ते मना किया, लेकिन मेरा बाल कट दिते गए। मैनू बड़ा मतलब दुख होया, पर मैं कपड़े ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਫਰੋਕ ਪਾਈ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। मैं क्योंकि जिस तरह मेरा सुभाव सीगा, मैं अपने लड़की मानती थी, मैं लड़कियों वाले वाशरूम च गई तो मैंने धक्का मार के बाहर कट दिता गया, यानी तो लड़कियों वाले जा। तो काफ़ी चलता, बुली हुंदी सी, छोटे छोटे बच्चे हंसते सी मैंने देख के, मेरे टीचर भी हंसते सी। सो इट वॉज डिफरेंट, मतलब डिफरेंट समझते सी मैनू, शायद अलग है। कुछ बड़े बच्चे वो भी समझते सी कि शायद छक्का है ये जड़ा हैगा। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਦਨੰਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? नो, उन्होंने समझ ही आ, क्योंकि ये सारी साडी इन्फॉर्मेशन हजे तक नहीं है। जेंडर दी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन, जेंडर दे बारे जानकारी है दुनिया नूं हजे तक नहीं है। मैं हजे भी नैशनल पॉलिसीज़ दी मैंबर हाँ, मतलब जिहड़ी नैशनल पॉलिसीज़ बन रही ट्रांसजेंडर दे लई, ਉਹਦੀ मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੱਚ ਕਿ ਈਵਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ। ਜੇ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਲੈਗਸ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਜੈਂਡਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਲੈਗਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਈਅਰਸ। ਜਿਹੜੇ 2 ਕੰਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਂਡਰ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਸੈਕਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹਜੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਉਹ ਟੀਚਰਸ PTM ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਟੋਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਨਵਰਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹਨ ਕਈ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ को, ਜਿੱਦਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਪ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਬਟ ਲੋਕ ਹਜੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਫੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਾਂਟਿਆ ਡਪਕਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਾਂਟ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਚਿਮਟਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਦਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਠ 'ਚ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਫਫੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿল্ਲਾਈ ਰੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਓ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੂਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੁੜੈਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਲਿੰਗ, ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਸਕੂਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸ਼ੌਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਭ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੇਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਏ। और काफ़ी एज तक 40 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, मतलब 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਦੇ ਪਾਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੂਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ। ਐਂਡ ਜੋ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 9-10 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਫੋਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਂ ਤੇਰੇ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਲੱਗ ਬਸਾ ਲਈ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਲਈ। ਸਟੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ? ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, BA ਆਨਰਸ ਕੀਤੀ। BA ਆਨਰਸ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਟੌਪਰ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 93 'ਚ ਮੈਂ BA ਆਨਰਸ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ 93 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ MA ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੈਗਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ, LLB ਵਿੱਚ, ਇਵਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? 12 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। 12 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ LLB ਵੀ ਛੱਡਤੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ IAS ਆਫਿਸਰ ਬਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਖਰ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ,
ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ 97 ਤੱਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। 2002 ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੌਬ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀ। 2002 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਰਾਤ 20 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਮ 'ਚ ਚੱਲ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਮਤ ਲੱਗਦੀਆਂ। जैसा कि लड़की कोई भी एक औरत है, लड़की है, अपने रेप वास्ते ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰਿਵੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਭ ਮਖੌਲ ਬਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰਿਵੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੈਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਟੋਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NGO ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ NGO ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। 2004 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਨੋਨ ਪਰਸਨ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਲੜਕੇ ਹੋਰ, 8 ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 8 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 8 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ 8 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਰੇਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ
ਆਈ ਕੈਂਟ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਭ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਆਦਮ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਆਦਮੀ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝੇਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿੱਲੇ ਸਰੀਰ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਗਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਆਈ ਥੋਟ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਰਾਈਟ ਜੈਂਡਰ ਬਟ ਇਨ ਰੋਂਗ ਵਰਲਡ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਤੋਂ ਕਈ 100 ਹੋ ਗਏ। 2009 'ਚ ਅਸੀਂ NGO ਬਣਾਈ ਸਕਸ਼ਮ ਟਰਸਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। 2012 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ PIL ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਬਲਿਕ ਜੈਸੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੈਸੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। 2013 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ LGBT ਪ੍ਰਾਈਡ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ MA ਕੀਤੀ ਹੈ, PhD ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ 2014 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ, ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3rd ਜੈਂਡਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। 3rd ਜੈਂਡਰ ਜਦੋਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ 2015 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ID ਪ੍ਰੂਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਹਿਜੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 3rd ਜੈਂਡਰ ਕਾਲਮ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਗਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2016 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਫਸਟ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣਵਾਇਆ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿੱਚ 3rd ਜੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਟਾਇਲਟ ਹੈਗੇ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਂਡ 2018 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਮੀਟ ਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਝੇਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਝੇਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਨੰਜੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲ।